मगन आज मन है। पुलकित पवन है, ये गुंजित गगन है। प्रभु की प्रतीक्षा में सारा भुवन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। धड़कन की तारे उससे जुड़ी है। राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। धड़कन की तारे उससे जुड़ी है। राहों में अपलक निगाहें गड़ी है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है। घड़ी ये बड़ी दे रही सुख सघन है। आंगन में शिव का ये शुभ आगमन है। मिलन की लगन में मगन आज मन है। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। युगों से जिसे हमने सर्वत्र ढूंढा, जन्मों जन्म जिसको जी भर के पूजा। ना कोई दूजा मेरा प्राण धन है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है। वरदानों की वृष्टि होने लगी है। दृष्टि से सृष्टि सजने लगी है। वरदानों की वृष्टि होने लगी है। महक
ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित
से जीवन पथ का, इस ज्योति से जीवन पथ का तम अज्ञान हर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। तन के अंदर चेतन सुंदर में आत्मा मुस्काती, पलकों द्वारा प्रेम हार ले प्रभु से मिलन मनाती, मैं प्रभु से मिलन मनाती। सुख शांति और खुशियों की, सुख शांति और खुशियों की जीवन में खान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान धर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। संगम का अनमोल समय ये कल्प की अंतिम बेला है। परम पिता से रूहों का हो रहा रूहानी मेला है, हो रहा रूहानी मेला है। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का उनसे वरदान ले लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। पल भर के लिए है प्रभु प्रिय मन में सद्ज्ञान भर लो। शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो, शिव पिता का ध्यान कर लो। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है
रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा, नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों पे डाल पर्दे, पलकों पे डाल पर्दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे।
ശാന്തി. സംഗമയുഗത്തിൽ ബാബ നമുക്കെന്തെല്ലാം സ്മൃതികൾ ഉണർത്തി തന്നിട്ടുണ്ടോ അവയുടെ എല്ലാ സ്മൃതികളിലും മഗ്നമാകാം. സ്നേഹത്തിന്റെ സാഗരമായ ബാബയിൽ അലിഞ്ഞുചേരാം. സംഗമയുഗത്തിലെ സർവപ്രാപ്തികളുടെയും സ്വരൂപവും സമ്പന്നവുമായി മാറാം. ബാബ ആദ്യം ഉണർത്തിത്തന്ന സ്മൃതി ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ചൈതന്യസ്വരൂപമായ ആത്മാവ് ഭൃഗുടിയാകുന്ന സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഈ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആത്മാവായ ഞാനാണ് ഈ മുഴുവൻ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ആത്മാവായ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലെയും അധികാരി ചൈതന്യ സ്വരൂപമായ സൂക്ഷ്മത്തിലും സൂക്ഷ്മമായ പ്രകാശസ്വരൂപമായ ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ഈ ദേഹമാകുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവാകുന്ന ചൈതന്യശക്തി ഞാൻ വേറെയാകുന്നു. ശബ്ദങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയിലെ
സർവ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മാവായി ഞാൻ ഉപരിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും പറന്ന് പരമാത്മാവിന്റെ അനശ്വര ബന്ധുവായ ബാബയുടെ സമീപത്തേക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാകുന്ന ചിറകുപയോഗിച്ച് ഞാനിതാ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉപരാമമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞാൻ പറക്കുന്നു. അശരീരിയായി എന്റെ നിരാകാരി സ്വരൂപത്തിൽ എന്റെ വാസ്തവികമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാനിതാ ആത്മലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അസ്തമയ സൂര്യന്റെ സ്വർണ്ണ ചുവപ്പാർന്ന ബ്രഹ്മമഹത്തത്വം ഇതാണെന്റെ യഥാർത്ഥ വീട്. ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ ദിവ്യമായ നക്ഷത്രമായി ഉയർന്ന ധാമത്തിൽ ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന ബാബയുടെ അരികിലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നെറുകയിൽ വസിക്കുന്ന
മൂന്ന് ലോകങ്ങൾക്കും അധീപനായ ബാബ, ആത്മാവായ എന്റെ സ്വന്തം പിതാവ്, ജഗദീശ്വരനും സർവശക്തിവാനുമായ ബാബയുമായി മധുരമായ കൂടിക്കാഴ്ച ഞാൻ നടത്തുന്നു. വിശ്വമംഗളകാരിയായ ബാബയുമായുള്ള സംഗമം ആത്മാവായ എന്നിൽ നന്മകൾ നിറയ്ക്കുന്നു. സർവഗുണങ്ങളുടെയും സർവശക്തികളുടെയും ഭണ്ഡാരിയായ ബാബയിൽ നിന്നും സർവഖജനാവുകളും ഞാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ബാബയുമായുള്ള മധുരമായ മിലനത്തിലൂടെ സർവശക്തികളുടെയും സർവപ്രാപ്തികളുടെയും സ്വരൂപമായി എന്റെ സദോ പ്രധാനമായ സ്ഥിതി ഞാൻ അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. ബാബയുമായുള്ള മധുര മഹാമിലനത്തിൽ ആത്മാവായ ഞാൻ ധന്യമാകുന്നു. ഈശ്വരീയ ശക്തികളും ഈശ്വരീയ ഗുണങ്ങളാലും സമ്പന്നമായ ഞാൻ ഈശ്വരീയ ചൈതന്യത്താൽ ബാബയുടെ അതിസമീപത്ത് ഞാൻ ശോഭിക്കുകയാണ്. ദിവ്യമായ നക്ഷത്രമായി ഞാൻ തിളങ്ങുന്നു. എന്റെ തിളക്കം വേറിട്ടതും
ആകർഷണീയവുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിരാകാരി സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും ആകാരി ഫരിസ്ത സ്വരൂപത്തെ ധാരണ ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മബാബയെ പോലെ ബ്രഹ്മബാബയുടെ മസ്തകമധ്യത്തിലായി ജ്ഞാനസൂര്യനായ പരമപ്രകാശമായ ശിവബാബയെ എന്റെ ബുദ്ധിയാകുന്ന നേത്രം കൊണ്ട് ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. ഞാനും ബാബ്ദാദയും ആത്മീയ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ബാബ്ദാദയോടൊപ്പം വിഹംഗമാർഗത്തിന്റെ സേവനത്തിനായി ശുഭസങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും ശുഭകാമനയുടെയും യോഗദാനം ചെയ്യാനായി സാകാരലോകത്തിലേക്ക് എന്റെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഏതുപോലെ ബ്രഹ്മബാബ തന്റെ അന്തിമ സ്വരൂപം അവ്യക്ത ഫരിസ്ഥാസ്ഥിതിയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് അശരീരി സ്ഥിതിയും സാകാരത്തിൽ പാർട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും സാക്ഷി സ്ഥിതിയിലായിരുന്നത് ഞാനുമിതാ സൃഷ്ടിയിലെ അന്തിമ നാളുകളിൽ എന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും
എന്നോടൊപ്പം ബാപ് ദാദ. നിരാകാരനായ ശിവബാബയും ഫരിസ്ത സ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മാബാബയും ഞാൻ സാക്ഷി ദൃഷ്ടാവാണ്. എന്റെ പാർട്ടിനെയും എനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം പാർട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെയും സാക്ഷി സ്ഥിതിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നു.
ഒരു സെക്കൻഡിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെയായി. നിരാകാരനായ ശിവബാബയ്ക്ക് സമാനം നിരാകാരി സ്വരൂപത്തിൽ അശരീരിയായി. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ സർവ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരിയായി ബ്രഹ്മബാബയ്ക്ക് സമാനം കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കുന്ന അവ്യക്ത ഫരിസ്ത ഭൃഗുടി മധ്യത്തിലായി. ഈ ശരീരത്തിന്റെ അധികാരിയായി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ചൈതന്യ സ്വരൂപ ആത്മാവാണ് ഞാൻ. എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ എന്നോടൊപ്പം നിരാകാരി സ്വരൂപത്തിൽ ശിവബാബ അവ്യക്ത ഫരിസ്ത സ്വരൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മബാബ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും സർവശക്തികളുടെയും കിരണങ്ങൾ ആത്മാവായ എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ്. ശാന്തിയും പവിത്രതയും ആനന്ദവും എന്നിൽ നിറങ്ങി ഞാൻ ഈ സാകാര ലോകത്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും സമ്പന്നമായ സ്ഥിതി
അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ വിശ്വമാകുന്ന നാടകവേദിയിൽ സർവശക്തികളുടെയും ലൈറ്റ് ഹൗസായി മാറുകയാണ്. എന്റെ ശുദ്ധമായ ശുഭമായ ചിന്താതരംഗങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കും സർവശക്തികളും പ്രാപ്തമാകുന്നു. ചിന്തകളിൽ നിന്നും, ഭയത്തിൽ നിന്നും, അശാന്തിയിൽ നിന്നും, സർവ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഞാൻ മോചനം നൽകുന്ന മാസ്റ്റർ മുക്തിദാതാവായ ലൈറ്റ് ഹൗസാണ്. ഞാൻ സർവാത്മാക്കളെയും പരമാത്മാവിന്റെ ആകർഷണത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാക്കൾ ഈയാമ്പാറ്റകളായി ബാബയാകുന്ന ജ്ഞാനസൂര്യനിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് പറന്ന് ബാബയുടെ സമീപമെത്തുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ പാർട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അവ്യക്ത ഫരിസ്ത സ്ഥിതിയിലിരുന്ന് ബ്രഹ്മാബാബയെ പോലെ സർവാത്മാക്കൾക്കും കരണ്ട് സകാശം നൽകുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസാണ്. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി.
गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा